ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਚਿਆ नहीं जा सकता। केंद्र सरकार वालों भारत मंत्रालय वालों समय समय सिर ये बारे कोशिशां कीतियां जा रही ने। डी.डी पंजाबी दे मंच तो कोशिश करांगे इस उपराले के तहत गलबात करन लई, चर्चा छेड़न दी, जिहदे संबंधी साडे अज दे मेहमान भी स्टूडियो च आ चुके ने। तुहानूं मिलवाउंदे हां, उन्हां दा स्वागत करदे हां। सब तो पहलां डॉक्टर चंद्र शेखर शर्मा जी दा, जो कि प्रोफैसर अते मुखी ने काया चिकित्सा दयानंद आयुर्वैदिक कॉलेज जलंधर तो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। तो मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने जी पवन शर्मा, जो कि योग माहर ने। पवन जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पवन जी ने योग दे विच गोल्ड मैडलिस्ट जिहड़ा हासिल किया होया, तो अज कोशिश करांगे कि असी मिल के सारे एक चर्चा छेड़िए कि जिहड़ी तंदुरुस्त जीवन शैली दे लई आयुर्वेद अते योग किवें महत्वपूर्ण साबित हो सकदे ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है, और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। साथियों, देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया गया। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है, जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है। इस वर्चुअल हर्बेरियम पर अभी 1 लाख से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बॉटनिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनेगा। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है। प्रोग्राम अज की गल के तहत एक बार फिर स्टूडियो च स्वागत करते हैं जी। लाइव जुड़े हैं इस बारे गलबात करने लई कि तंदुरुस्त जीवन शैली के लिए आयुर्वेद और योग किवें लाहेवंद साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का असीं गलबात भी सुनी, देखी भी है। पिछले दिनों तो लैके आयुष नूं लैके खास तौर पर तवज्जो दी गई है आयुर्वेद ते योग ते एक नवीं चीज़ जिहड़ी उन्होंने अपनी गलबात दे विच भी कीती, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। ये की चीज़ है, किवें काम करेगी, किस तरीके दे नाल लाहेवंद साबित होएगी, इस तो पहलां समझना पएगा आयुर्वेद नूं, योगा नूं। डॉक्टर साहब गल जदों करदे आ आयुर्वेद दी, एक मैं सधारण व्यक्ति की गल करदी हां, वो किवें समझे आयुर्वेद नूं कि आयुर्वेद एक्चुअल दे विच की चीज़ है ते साडी तंदुरुस्त जीवन शैली दे लई किवें लाहेवंद साबित हो सकदा है।
ਜੀ ਮੈਡਮ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚਰਕ ਸੁਸ਼ਰੂਤ ਸੰਹਿਤਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਐਸੇ ਲਘੂਤਰੇ ਬ੍ਰਿਹਤੇ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਯੂ ਤੇ ਵੇਦ, ਮੀਨਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਸ਼ਤਾਯੂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਯੁਰਵੇਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਤਰੀ ਚਰਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਤੂ ਚਰਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਚਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ, उनका दा बैलेंस और इम्बैलेंस यही स्वस्थ है और यही बीमारी शरीर में पैदा करता है जी। तो हमें अपनी जीवन शैली को अपने सीजन के अनुकूल, उम्र के अनुकूल उसका पालन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें जी। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੁੜਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਰ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਵਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। स्टूडियो 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਉਪਸਤਮ 3 ਪਿਲਰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਹਾਰ, ਨਿੰਦਰਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਚर्य ਜੀ। ਆਹਾਰ ਮੀਨਸ ਡਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿੰਦਰਾ, ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਪਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਤੀजा ਹੈਗਾ ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये लंबी उम्र जीने के 3 पिलर्स हैं जी। अब मैं अगर आहार की बात करूं तो एक संतुलित आहार होना चाहिए जी। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स ये हमें अपनी डाइट में सम्मिलित करनी चाहिए, सानू चाहिए वो। ते समय नाल रोटी खाओ ते जब भुख लगे तो रोटी खाओ। इदा नहीं कि रोटी का टाइम हो गया तो आप रोटी खानी है। मीनस प्रॉपर टाइम ते ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂट्स वेजिटेबल्स ਇਹ लेना चाहिए है। ਤੇ नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब सारी वो एक्टिविटीज जिससे बॉडी पे और सोसाइटी पे विपरीत प्रभाव पड़े, वो सानू उन्हां नू अवॉइड करना चाहिए। पवन जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਯੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਵਾਸ ਭਰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਸਵਾਸ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ 'ਚ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 72 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 10,200 ਨਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਸੂਰਯ ਨਾੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਵਨ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ? ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ?
जी, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर जी। लंबी उम्र जीनी है, स्वस्थ रहना है, जी तो हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, अपनी नित्य नियम में उसको लाना पड़ेगा हमें। जी और अगर आप क्रॉनिक डिजीज की बात करें, एक्टिव क्रॉनिक, दोनों डिजीज में आयुर्वेद का इक्वल रोल है। और बहुत सी ऐसी डिजीजेज जो कहीं और क्योर नहीं हो रही, आयुर्वेद से क्योर हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पंचकर्मा है ना, पंचकर्मा हम इसमें थेरेपीज हैं उनको ऐड करते हैं। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੰਚਕਰਮ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਵਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਕਸ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ तो पहला तो ਉਹਦੀ डिग्री होगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, और दूसरा डिग्री सब ने अपने डिस्प्ले ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੇਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18+ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਹਰ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਪਵਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਯੁਸ਼ ਮੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ UN 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 193 ਵਿੱਚੋਂ 177 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ UN 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਯੋਗ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ যদি ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, 8 ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਾਨਯ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਟਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੀ, ਮੈਂ ਪਵਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੀ, ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਯੁਸ਼ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ, ਧਰਮਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਘਰ ਆਯੁਰਵੇਦ।
ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਥੀ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਹੈ, ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਮੇਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਹਰਬੇਰੀਅਮ ਥਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੋਗ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੋਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੋਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸਨ, ਜੇ ਉਹੀ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ? ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਔਸ਼ਧ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਹਾਰ ਮੀਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਸਥ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਸ਼ਧ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਸੀ, ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਵਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।